ओके, सगळ्या घरी टीव्ही ऑन करताय, स्विच ऑफ करताय, टीव्ही बघताय, बरोबर? मग तो टीव्ही आपल्या रिमोटने ऑपरेट करताय. मग याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही टीव्ही स्विच ऑफ करताय, स्विच ऑन करताय, रिमोट यूज करताय, बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये तुमचा आणि तुमच्या टीव्हीचा फिजिकल कॉन्टॅक्ट कुठे येतोय? फिजिकल कॉन्टॅक्ट कुठे येतोय का तुमचा आणि तुमच्या टीव्हीचा? नो सर. नो सर. बरोबर. म्हणजे हेच प्रिन्सिपल आपण कशामध्ये यूज करतोय? रिमोट सेन्सिंग मध्ये. मग डेफिनेशन काय आहे रिमोट सेन्सिंगची? collection of information of that particular object, thing, place without being contact with it. Means without being contact with that particular object. Okay, simple definition: collecting information about that particular thing, object, place without being contact with it. Okay, म्हणजे काय तर त्या पर्टिक्युलर प्लेसचे, थिंगचे किंवा त्या ऑब्जेक्टचे आपल्याला काय करायचे? माहिती गोळा करायची, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची, बरोबर आहे. पण त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये न राहता, बरोबर आहे, फिजिकल कॉन्टॅक्टमध्ये न राहता, बरोबर आहे. ही सिंपल डेफिनेशन आहे रिमोट सेन्सिंगची. मग हे प्रिन्सिपल यूज करून काय काय इन्स्ट्रुमेंट आपण बनवलेत? कुठले इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे की आपण सर्वेसाठी यूज करतोय? सर्वेइंग मध्ये त्याचा उपयोग कसा होतोय, मग किती प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, कशा प्रकारचा आपण त्याच्यामध्ये यूज करतोय, हे आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. ओके, तर मला एक सांगा, इन जनरल रिमोट सेन्सिंगचं कुठं कुठं यूज केलेलं आहे? कुठलं एखादं इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही बघितले? सॅटेलाइट. व्हेरी गुड, सॅटेलाइट. नेक्स्ट, एरोप्लेन. व्हॉट? बरेचसे इन्स्ट्रुमेंट आहे. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट that particular remote sensing at the time of this unit. Okay, so next is very important, that is GIS. Okay, what is GIS, what is GPS, how we are using that GIS and GPS for remote sense surveying. Okay, so that all we have to study in this chapter only. Okay, so this chapter's syllabus is angular measurement using compass and theodolite. Okay, first thing, angular measurement using compass and theodolite. So there is one instrument, that is compass and theodolite. A background noise is there. Please mute your mic, please. So who's ओके. सो तुमच्या तिथं जर बॅकग्राऊंडला नॉईज असेल तर प्लीज बंद करा तुमचा माईक असेल तो, आणि ज्याच्या ठिकाणी असं नॉईज वगैरे नाही अशा प्लेसवरती जाऊन बसा, जेणेकरून तुम्हाला सगळं काही ऐकायला येईल आणि तुमच्याबरोबर दुसऱ्याला पण डिस्टर्ब होणार नाही. ओके, in the chapter angular measurements using compass and theodolite. So there will be two instruments for angular measurements, compass and theodolite. These are the instruments, old instruments we are using. Nowadays we are using modern instruments like total station and all that. So these instruments generally used in past time, that is compass and theodolite. So at the time of this chapter we will study this two instrument in detail. Okay, next, demonstration of total station. Nowadays we are using only total station. Okay, so demonstration of total station, fundamental of remote sensing and its application in various fields. Geoinformatics, in that geoinformatics, introduction to geographic information system, that is GIS. Fundamental of global positioning system, that is GPS. Demonstration of GPS meter. Okay, so these are all modern instruments we are using for surveying. Okay, so
how to use that instruments, what is use of particular instrument for surveying, what is application of that particular instrument. So all things we will study in this chapter. Okay, तर याच्या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहेत? कंपास, थिओडोलाइट, देन टोटल स्टेशन, रिमोट सेन्सिंग. तर हे सगळं जे आहे ते कशाशी रिलेटेड आहेत? तर अँग्युलर मेजरमेंटशी. ओके, वर्टिकल मेजरमेंट आणि अँग्युलर मेजरमेंट. ओके, नेक्स्ट जे ऍडव्हान्स टेक्निक आहेत जो इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये काय आहे ते GIS, GPS हे सुद्धा आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहे. ओके, so within 5 minutes can you write this whole syllabus only for this slide? Introduction to civil engineering and second unit surveying, remote sensing and GIS. Okay, write down please fast. All of you started? सगळ्यांनी चालू केलं का लिहायला? Yes, sir. Okay, write down fast. Or or Yes, sir. okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next unit, unit number 3, name of unit is building elements, green buildings and modern building services. Okay, this unit required 8 hours to complete whole syllabus and marks, that is 13. So in this syllabus is general idea about substructure, superstructure, elements of building, in that foundation, column, beam, plinth, lintel, chhajja, roof, parapet, spout, etc. Okay, and their functions. Superstructure, in that superstructure, principle of load transfer, frame structure, load bearing wall structure, green building concept, principle of planning and construction of green building, heating, ventilation and air conditioning, elevator, escalator and ramps, civil engineering aspects only in that, and fire safety for buildings. Okay,
सो याच्यामध्ये बघा जनरल आयडिया अबाउट सबस्ट्रक्चर. Okay, what is meant by substructure? What is meant by superstructure? So first thing we have to study before starting this chapter. Okay, so whatever things in this syllabus we will study at the time of this unit. But right now I will give just introduction of this unit. In building, two type structures are there. One is substructure and other is superstructure. Okay. What is meant by substructure? Substructure is nothing but whatever part of that particular building below the ground. Whatever part of the building below the ground level, that is called as substructure. Okay. And whatever part above the ground level of that particular building, that is superstructure. Have you got idea? Substructure म्हणजे काय? जो काही भाग जमिनीच्या लेवलच्या खाली आहे त्याला आपण काय म्हणतो सबस्ट्रक्चर. आणि जो भाग बिल्डिंगचा ग्राउंड लेवलच्या वरती आहे त्याला आपण काय म्हणतो सुपरस्ट्रक्चर. ओके, नाउ टेल मी कोणता भाग जमिनीखाली असतो बिल्डिंगचा? फाउंडेशन. व्हेरी गुड, फाउंडेशन. ओके, मग आता ह्या फाउंडेशन मध्ये कुठल्या टाईपचे फाउंडेशन आहेत, कुठल्या किती प्रकारचे फाउंडेशन कशासाठी यूज केले जातात, त्या पर्टिक्युलर फाउंडेशनचा यूज आपण कुठल्या बिल्डिंग साठी करतो, तर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, त्याच्या ऍप्लिकेशन्स, कुठल्या सॉइल वरती कुठलं फाउंडेशन आपण यूज करणार आहे, हे सगळं आपण ह्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. ओके, नेक्स्ट आहे सुपरस्ट्रक्चर. ओके, सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे काय? जमिनीच्या वरचा भाग. ओके, तर जमिनीच्या वरच्या भागामध्ये काय काय येणार आहे बघा, एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग काय काय येणार आहे जमिनीच्या वरच्या भागामध्ये इन जनरल, जस्ट टेल मी. Wall, roof. व्हेरी गुड, वॉल, रूफ. आणखी बीम्स, कॉलम्स, स्लॅब, छज्जा, पॅरापेट. बरोबर. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे येणार आहेत? जमिनीच्या वरती. त्याला आपण काय म्हणतो? सुपरस्ट्रक्चर. बरोबर आहे. आता हे सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर झालं. बरोबर आहे. आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं काय? प्रिन्सिपल ऑफ लोड ट्रान्सफर. ओके, तर जे काही आपण फाउंडेशन तयार करतो, जे काही आपण फाउंडेशन तयार करतो ते कशासाठी तयार करतो? तर जो वरचा बिल्डिंगचा लोड आहे तो त्याने बिअर केला पाहिजे. ओके, आणि तो सगळा लोड त्यानं सॉइल वरती ट्रान्सफर केला पाहिजे. बरोबर आहे. आणि मगच ती बिल्डिंग आपली स्टेबल राहील. बरोबर आहे. मग हे करण्यासाठी आपण त्या प्रकारचं, त्या पर्टिक्युलर सॉइलच्या टाईप नुसार आपण काय करत असतो? त्याचं फाउंडेशन डिझाईन करत असतो. बरोबर आहे. तर आता हे फाउंडेशन डिझाईन करतो, हे ठीक आहे, पण हा लोड ट्रान्सफरचा काय कन्सेप्ट आहे? याच्यामध्ये लोड ट्रान्सफर नुसार दोन स्ट्रक्चर पडतात. एक आहे लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर आणि दुसरा आहे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. मग आता हे लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर कशाला म्हणायचं आणि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कशाला म्हणायचं, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न. ओके, तर आता लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर इन जनरल तुम्हाला माहिती आहे का रे? पहिले जे आपले धाब्याची घरं म्हणत होतो, जुने वाडे वगैरे सगळ्यांनी बघितले असतील. बरोबर आहे. तर तिथं आपण बीम कॉलम कुठं कन्स्ट्रक्ट करत होतो का? नो सर. करत नव्हतो. बरोबर आहे. व्हेरी गुड. म्हणजे काय? तिथं फक्त आपण काय करत होतो? भिंती बांधत होतो. बरोबर. भिंती बांधल्यानंतर त्याच्यावरती डायरेक्ट आपण काय करत होतो? छप्पर टाकत असतो. छप्पर म्हणजे काय? की तुमचं स्लॅब टाका किंवा तुमचं ते पहिलं कशाचं असायचं? लाकडाचं असायचं. बरोबर आहे. वरती छप्पर असायचं, ज्याला की आपण ह्याच्या कौल सुद्धा आपण टाकू शकतो, त्याचा काही विषय नाही. किंवा आपण ते वाडे वगैरे होते की नाही पहिले, तर ते पूर्ण असं वरती छप्पर लाकडाचं असायचं आणि त्याच्यावरती माती वगैरे हातरलेली असायची. माळवत. बरोबर बरोबर, व्हेरी गुड. तर या टाईपचे स्ट्रक्चर असायचे. बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये बीम्स कॉलम कुठे होते का? नव्हते. बरोबर आहे. म्हणजे
इथं फक्त महत्वाचा लोड कशाने घेतलेला होता? भिंतीने, बरोबर आहे. तर सगळा लोड हा भिंतींवरती यायचा आणि भिंती खाली फाउंडेशनला लोड ट्रान्सफर करायच्या आणि फाउंडेशन शेवटी सॉइल मध्ये, बरोबर आहे. म्हणजे हा सगळा जो रूफचा लोड आहे, स्लॅबचा लोड आहे, तो डायरेक्ट कशावर येणार? भिंतींवरती, आणि भिंतींचा लोड खाली फाउंडेशन वरती आणि फाउंडेशन मधून परत खाली जमिनीमध्ये म्हणजे तुमच्या सॉइल मध्ये, बरोबर आहे. तर ह्या सगळ्या कन्सेप्टला आपण काय म्हणतो? लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर. काय म्हणणार याला? लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर. मग आता फ्रेम स्ट्रक्चर काय? तर फ्रेम स्ट्रक्चर म्हणजे काय की सध्या आपण जे ऍडव्हान्स कन्स्ट्रक्शन टेक्निक यूज करतोय, मग ते ऍडव्हान्स इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर कुठलं असणार आहे की ज्याच्यामध्ये बघा सगळ्यात पहिली गोष्ट काय येते की तुमचं फाउंडेशन झाल्यानंतर वरती काय येणार आहे? प्लेन्थ लेवल येणार. प्लेन्थ लेवलच्या वरती तुमचं काय येणार? ज्या फाउंडेशन मधून डायरेक्ट कॉलम वरती इरेक्ट होणार. ओके, कॉलम कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतर त्याच्यावरती बीम, तुम्ही आडवे सगळे जे असतात ते बीम असतात आणि उभे असतात ते सगळे कॉलम असतात, बरोबर आहे. हा, मग त्याच्यावरती बीम आणि स्लॅब टाकणार आणि तसंच तुम्ही वरती 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 बांधत जाणार. आता तुम्ही बघितलं का रे सगळ्यांनी? आता जिथं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग असतात, म्हणजे 5 मजल्याच्या, 10 मजल्याच्या, 15 मजल्याच्या, 50 मजल्याच्या, हा, या मल्टी स्टोरी ज्या बिल्डिंग्स आहेत त्याच्यावरती पहिल्यांदा वॉल कन्स्ट्रक्शन कुठं होत आहे का? No, sir. नाही, बरोबर आहे. म्हणजे पहिल्यांदा सगळे बीम, कॉलम बीम, कॉलम बीम असे सगळे आणि स्लॅब, हे पहिल्यांदा जे आरसीसी स्ट्रक्चर आहे ते पूर्ण केलं जातं, बरोबर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, म्हणजे काय? आणि नंतर काय करतो आपण? त्याला बाजूने भिंती बांधतो. हा, नंतर भिंती बांधतो, कशाही कुठल्याही प्रकारच्या जशा असतील तशा आपण भिंती बांधतो आणि बिल्डिंग तयार करतो, बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये तुम्ही एक लक्षात घेतलं का की सगळा लोड जो आहे तो बीम आणि कॉलम आणि फाउंडेशन मध्ये जातो. म्हणजे पहिला काय? स्लॅबचा लोड कशावरती येईल? बीम वरती, बीमचा लोड कॉलम वरती, कॉलमचा लोड फाउंडेशन वरती आणि फाउंडेशनचा लोड सॉइल वरती. ओके, तर या प्रकारे लोड ट्रान्सफर होतो. मग याच्यामध्ये कुठं भिंतींवरती लोड येतोय का? नाही, No, sir. बरोबर आहे. मग याला आपण काय म्हणतो? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. म्हणजे याच्यामध्ये आपण पहिला फक्त काय करतो? फ्रेम तयार करतो बिल्डिंगची, बरोबर आहे. आरसीसी फ्रेम तयार करतो आणि नंतर भिंती बांधतो. आता आरसीसी मध्ये आपल्याला उपयोग छान प्रकारचा काय होतो की समजा आपल्याला एखादी वॉल तिथनं काढायची, बांधले कन्स्ट्रक्ट केले पण काढायची, तर आपण ती वॉल काढून टाकली तर बिल्डिंगला काही धोका होतो का? No, sir. नाही होत. का होत नाही? कारण का सगळा लोड हा बीम वरती आणि कॉलम वरती असतो. कुठल्याही प्रकारचा लोड त्या वॉलवरती येत नाही, बरोबर आहे. त्यामुळं आपण सध्या जास्तीत जास्त काय करतो? आरसीसी बिल्डिंग बांधतो, बरोबर आहे. आणि आरसीसी बिल्डिंग आपण कितीही मजल्यापर्यंत बांधू शकतो, बरोबर आहे. आता तुम्ही मोठमोठ्या बिल्डिंग बघितल्या असतील, 50 मजली, 60 मजली, 100 मजली. ओके, तर अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आपण बांधू शकतो. पण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये जास्तीत जास्त आपण किती? 2 ते 3 मजल्यापर्यंत बांधू शकतो, त्याच्यावरती आपण जास्त बांधू शकत नाही, बरोबर आहे. मग हा सगळ्यात मोठा लोड बेरिंग आणि फ्रेम स्ट्रक्चर मधला डिफरन्स आहे. ओके, हे डिटेल मध्ये आपण त्या वेळेस बघू. ओके, ऍट द टाइम ऑफ दिस युनिट वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, आता नेक्स्ट आहे ग्रीन बिल्डिंग. ओके, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग? The buildings which do not harms the nature. Very good, absolutely correct, very good. आता बघा याच्यामध्ये काय आहे की असं काही टेक्निक आपल्याला यूज करायचं आहे की ज्या टेक्निकमुळं कुठल्याही प्रकारचा आपल्या एन्व्हायरमेंट वरती विपरीत परिणाम होणार नाही, बरोबर आहे. तर हे कन्सेप्ट कुठल्या कुठल्या ऍडव्हान्स टेक्निक आहे, मग कुठल्या प्रकारे आपण त्या बिल्डिंग तशा व्यवस्थित बनवू शकतो, मग त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं प्लॅनिंग केलेलं असतं, मग कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, मग त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेशन कसं प्रोव्हाइड केलं जातं, मग त्याच्यामध्ये हिटिंग कुठल्या प्रकारे होतं, हे सगळे जे कन्सेप्ट आहेत ते आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. ओके, आता इलेव्हेटर्स, एक्सकॅलेटर्स
आणि रॅम्प्स. ओके, एलिव्हेटर एस्केलेटर तुम्ही बघितलेत मोठमोठ्या Yes, sir. मॉल्स मध्ये Yes, sir. किंवा रेल्वे स्टेशन वरती. ओके, मग रॅम्प्स कुठल्या कुठल्या डिग्रीला कसे बनवले, मग त्याचं अँगल किती हवा आहे, जेणेकरून आपल्याला जास्त त्याचा उतार किंवा चढ लागू नये, त्याच्यावरनं इझिली आपण कुठल्याही प्रकारची ने-आण करू शकतो. ह्या प्रकारचे जे एलिव्हेटर एक्सेलेटर्स रॅम्प्स आहेत ते कसे बनवले जातात, काय होतं, हे सगळं आपण या युनिटमध्ये बघणार आहे. ओके, this is our third unit and our last unit is unit number 4, environmental engineering. Okay, so environmental engineering, in that name of name of this unit is environmental engineering, water resources engineering and infrastructures. Okay, आता या युनिट मध्ये सिलेबस काय काय बघा. Environmental engineering, water treatment system, effluent treatment system, solid waste management, sustainable development, calculation of carbon emission, sources of water, hydrology, dams and storage reservoirs, various modes of transportation, roads, railways, bridges, tunnels, docks, harbors, introduction to intelligent transport system, interdisciplinary applications. So this is our 4th unit's syllabus. Okay, so whole thing we have to study in this unit number 4. Okay, environmental engineering. Environmental engineering मध्ये काय की एन्व्हायरमेंट विषयी जे काही आपल्याला रिलेटेड चांगल्या चांगल्या गोष्टी करता येतील तेवढ्या याच्यामध्ये करायच्या. म्हणजे काय, तर आता पहिली गोष्ट सगळ्यांना माहिती, वॉटर मॅनेजमेंट. ओके, जर वॉटर मॅनेजमेंट व्यवस्थित असेल तर तिथला सगळा जो भाग आहे, तिथला जो रिजन आहे तो सधन आणि व्यवस्थित चालू शकतो. जर पाणीच नसेल तर कुठलीच गोष्ट चालू शकत नाही, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मग त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं हे सगळं याच्यामध्ये येतं. ओके, आता वॉटरशी रिलेटेड बघा, पहिली गोष्ट वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम. ओके, वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम बघितलंय कोणी? वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम जे तुमच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये असतं किंवा महानगरपालिकेमध्ये असतं, बघितले? Yes, sir. येस सर. ओके, मग ते सिस्टीम कसं चालतं किंवा त्याच्यामध्ये प्रोसेस काय होते, ऍक्च्युली ते कसं असायला पाहिजे, मग त्याचं वर्किंग कसं केलं पाहिजे, त्याचं डिसइन्फेक्शन वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट केल्या जातात, मग त्याच्यामधल्या बॅक्टेरिया कशा रिमूव्ह केल्या जातात, हे सगळं आपल्याला स्टडी कशामध्ये करायचं आहे, या चॅप्टर मध्ये. ओके, नेक्स्ट आहे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टीम. आय थिंक मी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टीम बद्दल काहीतरी सांगितलं होतं. ओके, कोण सांगेल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टीम? सर, जेव्हा आपण एखादी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये जेव्हा आपण पाण्याचा खालचा जो थर असतो त्या थराला म्हणजे जे इम्प्युरिटीज आहेत आपण त्याला ट्रीट करत असतो, त्यालाच म्हणतात इफ्लुएंट. ओके, तुमचं बरोबर आहे, पण ते तसं नाहीये. काय आहे की आपलं जे सांडपाणी आहे, सांडपाणी म्हणजे काय, रेसिडेन्शियल एरियामधून असेल, तुमच्या इंडस्ट्रियल एरियामधून असेल किंवा तुमच्या कमर्शियल एरियामधून असेल, तर हे सगळे जे सांडपाणी आहे हे जसंच्या तसं आपण जे रिसोर्सेस आहेत आपले पाण्याचे त्याच्यामध्ये सोडतो का? नाही सोडतो. ते जर आपल्या रिसोर्सेस मध्ये मिसळले तर ते काय होणार आहे, सगळं पोल्यूट होणार आहे आणि त्याचा बॅड इफेक्ट आपल्यावरतीच होणार. मग हे पाणी जसंच्या तसं न सोडता त्याच्यावरती प्रक्रिया करून आपण नॅचरल रिसोर्सेस मध्ये सोडतो. म्हणजे सांडपाणी जे आहे आपलं ते सगळं काय करतो आपण, त्याच्यावरती प्रोसेस करतो, त्याला आपण इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टीम म्हणतो. ओके, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टीम समजली? ओके, तर हे इन डिटेल मध्ये आपण त्यावेळेस बघूच या युनिट नंबर 4 मध्ये. ओके, नेक्स्ट आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. ओके, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बद्दल कोण मला सांगेल, काय आहे नेमकं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट?
Any idea in general? जो पण कचरा असतो सिटीज मध्ये हा बरोबर. डिस्पोज करणे. त्याचं व्यवस्थापन करणे, घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. घन Absolutely right. कचरा गोळा करण्यापासून ते डिस्पोजल पर्यंतची प्रोसेस त्याला solid हा. waste म्हणू व्हेरी शकतो. गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता तुम्ही बघितलं असेल वेगवेगळ्या प्रकारचे one minute. हॅलो. Sorry for disturbance. ओके. कुठल्या कुठल्या प्रकारचा कचरा असतो? What are the types of solid waste? वेट अँड ड्राय. Very good, wet and dry. That is first thing. Next, प्लास्टिक. प्लास्टिक झालं. Next बरोबर. सर ऑर्गॅनिक असू शकतं, मेडिकल असू शकतं. हा, व्हेरी गुड. हे सगळ्यात महत्वाचं. ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक. मग त्याच्यामध्ये अजून टाईप आहेत. मेडिकल आहे, हजार्डस, नॉन हजार्डस. बरोबर आहे. म्हणजे काही विषारी असतात, काही बिनविषारी असतात. ओके. नेक्स्ट. Domestic waste gadgets. Very good. Domestic waste, industrial waste. Next. Agricultural waste. Very good. हजार्डस वेस्ट असू शकतं. Very good. Industry. Hazardous, non-hazardous. Very good. तर हे सगळ्या प्रकारचे वेस्ट आहेत. बरोबर आहे. मग याचं मॅनेजमेंट व्यवस्थित केलं पाहिजे. मॅनेजमेंट करणं म्हणजे काय? याचं जे हजार्डस वेस्ट आहे त्याचं डिस्पोजल व्यवस्थित पद्धतीने झालं पाहिजे. ओके. वी हॅव टू डिस्पोज ॲट प्रॉपर प्लेस. ओके. अँड प्रॉपर काय असली पाहिजे त्याची मेथड. मॅनेजमेंट तर पाहिजेच, पण प्रॉपर प्लेस अँड प्रॉपर मेथड सगळ्यात महत्वाचं. बरोबर आहे. मग आता हे जे आपण डिस्पोज करतो ते कसंही केलं तर चालेल का? त्याच्यापासून आपण काय काय, आता तुम्ही नाउअडेज तुम्ही बघितलं असेल त्याच्यापासून काय काय तयार केलं जातं बाय प्रोडक्ट्स. ऐकलंय तुम्ही? Recycling. व्हेरी गुड. रिसायकलिंग केलं जाते, पहिली गोष्ट. दुसरा, ऑर्गॅनिक खत बनवू शकतो आपण. व्हेरी गुड. खत पण बनवू शकतो. आणखी बरोबर आहे. पुढं न्यूज मध्ये ऐकलं असेल काहीतर नितीन गडकरी साहेबांनी काहीतरी सांगितलं होतं, काहीतरी त्यांनी चालू केलं. Plastic पासून येस, बरोबर. प्लास्टिक यूज. बरोबर. रोड झाले. परत इथेनॉल, मिथेनॉल तसलं काही बनवलं त्यांनी. पेट्रोलचं कंटेंट वाढवलं इथेनॉल. बरोबर. अजून काय की त्याच्यापासून कुठला गॅस वगैरे बनवलंय? पीएनजी गॅस. पीएनजी गॅस. बायोगॅस बायोगॅस पण बनवू शकतो. ओके ओके ओके. म्हणजे तुम्हाला बऱ्यापैकी याच्याबद्दल माहिती आहे. बरोबर आहे. मग हे कुठल्या कुठल्या प्रकारे करू शकतो आपण? आपल्या शहरात राबवू शकतो का? मग त्याची कॉस्ट काय आहे हे सगळं मॅनेज करून त्याच्यापासून आपल्याला बेनिफिट किती भेटतील हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायचं. ओके. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वॉटर. ओके. हाऊ मेनी सोर्सेस ऑफ वॉटर अँड व्हॉट आर दे? किती सोर्सेस आहेत आणि कुठल्या प्रकारचे सोर्सेस ऑफ वॉटर? रेन वॉटर, व्हेरी गुड. रेन वॉटर. नेक्स्ट, सरफेस वॉटर, ग्राउंड वॉटर. व्हेरी गुड. सरफेस वॉटर, ग्राउंड वॉटर. व्हेरी गुड. व्हेरी नाईस. नेक्स्ट, रिव्हर्स, लेक्स, वेल,
स्प्रिंग्स. व्हेरी गुड ऍब्सोल्युटली राईट. स्ट्रिंग्स. व्हेरी गुड. म्हणजे सोर्सेस ऑफ वॉटर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती. ओके, सो वी विल स्टडी इन डिटेल ऍट द टाइम ऑफ दिस युनिट. ओके, आता नेक्स्ट आहे हायड्रोलॉजी. ओके, हायड्रोलॉजी मध्ये परत काय, डॅम, स्टोरेज रिझर्वायर्स, व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, आता व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दॅट इज डिफरंट पार्ट, बट डॅम्स अँड स्टोरेज रिझर्वायर. ओके, डॅम कशासाठी कन्स्ट्रक्ट करतो? Management. टू स्टोर. व्हेरी गुड. डॅमचं डेफिनेशन काय आहे, कोण सांगेल? डॅमचे डेफिनेशन इन जनरल काय असेल? आपण प्रत्येक गोष्टीची डेफिनेशन बनवतो, बरोबर आहे. डॅमचे काय असेल? सर पाणी अडवण्यासाठी बॅरियर बांधून पाणी साठवणे. व्हेरी गुड. पाणी अडवण्यासाठी नदीच्या ठिकाणी नदीला आडवा असा बांधलेला बॅरियर ब्रिज, त्याला आपण काय म्हणतो? डॅम, बरोबर आहे. ओके, तर त्याची डेफिनेशन काय असेल? बॅरियर कन्स्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिव्हर फॉर स्टोरेज ऑफ वॉटर. ओके, दॅट इज अवर डॅम. ओके, मग त्याच्यामध्ये आतमध्ये स्टोअर झालेलं ते आपलं पाणी हे आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी वापरू शकतो, बरोबर आहे. ओके, ते डिटेलमध्ये आपण बघू परत. नेक्स्ट, व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, टेल मी मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. एअरवेज, रेल्वे, Railways, airways, roadways. वॉटरवेज. Waterways, very good. One by one in detail. Okay, so at the time of this unit we will discuss in detail, but right now we have to discuss just introduction about these roads, railways, waterways and airways. ओके, मग वॉटरवेज मध्ये डॉक्स, हार्बर्स काय आहेत, मग रेल्वेज आणि रोड्स मध्ये ब्रिजेस काय आहेत, किंवा टनेल्स काय आहेत, हे सगळं आपण याच्यावरती बघणार आहे. नंतर काय, इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम्स. ओके, मग इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कुठल्या ऍडव्हान्स टेक्निक आहेत की जे आपण यूज केलेले आहेत आपलं ट्रॅफिक मिनिमाइज करण्यासाठी किंवा ट्रान्सपोर्टेशन व्यवस्थित होण्यासाठी, किंवा इंटरडिसिप्लिनरी ऍप्लिकेशन कुठले कुठले आहेत, तर हे सगळं आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. ओके, कोण सांगेल मला रोड मध्ये कुठल्या टाईपचे रोड असतात इन जनरल? Cement and ओके, टाइप ऑफ रोड, व्हेरी गुड. सिमेंट अँड बिट्युमिन रोड. सर विलेज रोड असू शकतं, डिस्ट्रिक्ट रोड असू शकतं, व्हेरी गुड. अगदी जाऊ शकतात. ऍज पर मटेरियल, सिमेंट कॉन्क्रीट रोड, बिट्युमिन रोड अँड अर्धन रोड सुद्धा असू शकतात, बरोबर आहे. नेक्स्ट, ऍज पर IRC क्लासिफिकेशन तुम्ही जे म्हणलात विलेज रोड. नेक्स्ट, मुरुम रोड. ऍज पर मटेरियल. ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट रोड, व्हेरी स्टेट हायवे, Highway. स्टेट. हायवे रोड. ओके, नॅशनल हायवेज. okay, national State highway, highway. state highway, district roads, other district road, village roads. These are types of IRC classification. As per material, हे तुम्ही आता बघितलं. Okay, so these are the types of. Okay, in detail we will see at the time of this unit, no problem. Next, can you tell me types of railways? लोकल अँड सेंट्रल रेल्वे. Metro. मेट्रो, ठीक आहे, हे टाईप आहेत. पण मी काय म्हणलं, रेल्वेज. Train. ट्रेन ते तर झालंच की, ट्रेनच आहे ना. रेल्वेज जसं आपला रोड असतो तसं काय असतं, ते रेल्वेज असतात, बरोबर आहे. Metro. ठीक आहे ना, मेट्रो आपण म्हटलं की आता. हेरिटेज रेल्वे. ब्रॉड गेज, नॅरो गेज. राईट, व्हेरी गुड. ऍज पर वेज दॅट इज ब्रॉड गेज अँड नॅरो गेज. ओके, मग आता तुम्ही बघितलं नॅरो गेज रेल्वे किंवा ब्रॉड गेज रेल्वे. आता आपल्या इथं सगळीकडे आहेत, त्या कसल्या आहेत? ब्रॉड गेज आहेत, नॅरो गेज आहेत. ब्रॉडवेज आहेत. ब्रॉड गेज आहे. ब्रॉड गेज.
ओके, व्हेरी गुड. सगळ्या ब्रॉड गेज आहेत. मग हे कशावरून ठरवलं जातं ब्रॉड गेज किंवा नॅरो गेज? सर डिस्टन्स वरून ठरू शकतो आपण, म्हणजे बरोबर, length very किती good. आहे वगैरे. व्हेरी गुड. कुठल्या डिस्टन्स वरून? रेल मधल्या. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जे दोन रेल आहेत, ज्या दोन पटरी आपण म्हणतो, बरोबर आहे, त्याच्यामधल्या डिस्टन्स वरून आपण ठरवतो की हे ब्रॉड गेज आहे की नॅरो गेज आहे. आणि आता सगळीकडं माझ्या मते ब्रॉड गेजच झालेलं आहे. ओके, नॅरो गेज होती ते पहिलं होते आधी, ज्याच्यातलं डिस्टन्स हे कमी होतं, दोन रेल मधलं डिस्टन्स कमी होतं. जर तुम्हाला नॅरो गेज रेल्वे बघायची असेल तर आय थिंक माथेरानला वगैरे कोण गेले का, जे डोंगरावरती रेल्वे जाते वरती? हो सर. हा, तर तिथं बघायला मिळेल आय थिंक नॅरो गेज रेल्वे. नाहीतर बाकीच्या सगळ्या रेल्वे आपल्या ब्रॉड गेज झालेल्या आहेत. आता त्याच्यामध्ये 3 टाईप आहेत: नॅरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज. ओके, मग त्याच्या